Hi students, welcome all. Today we are going to discuss some problems on chapter sets. First chapter sets. Some problems. Last class we set in the definition, set in the representation, roster form, set builder form, പിന്നെ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ്, ഈക്വാലൻറ്റ് സെറ്റ്, ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൈറ്റ് all the subsets of set capital A equals set 1, 2 and 3. Solution. Capital A equals set 1, 2, 3 subset of capital A are set 1, set 2, set 3, set 1, 2, set 2, 3, set 1, 3 or 3, 1, set 1, 2, 3, finally null set. These are the subsets of capital A. Next, question number 2. Write the proper subset of the set capital A equals, same question, 1, 2, 3. We are going to write the proper subset. Solution. Capital A equals set 1, 2, 3 proper subset of capital A are set 1, set 2, set 3, set 1, 2, 2, 3, 3, 1 or 1, 3. Finally null set. Null set we can write like this or simply 5 or null set like this. Okay. Next question number 3. Write the power set of the set. Write the power set of the set capital A equals set A, B, C. So power set, you know that power set is the set of all subsets. Power set are represented by P of E. Solution. Capital A equal to set A, B, C. Power set of capital A, that is P of A, equals set of all subset, that is subsets, set A, set B, set C, set AB, set BC, set AC, set ABC. Here we can write the whole set, set ABC. Power set എന്ന് പറയുമ്പോൾ set of all subsets ആണ്. Subset എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാം, proper subsetൽ മാത്രം whole set എഴുതില്ല. Finally null set. Close the bracket. So power set of set ABC. Next, question number 4. Write all the subsets of capital A equals set 1, 2, set 3, bracket closed. Solution. Subsets of capital A are set 1,
singleton sets. Set 2, and we write set of set 3, third element. Then set 1, 2, set 2 and set 3, set 1 and set 3, and the whole set 1, 2, set 3, and finally null set. There will be total 8 subset: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, next question. Next we are going to discuss number of subsets. Find the number of subsets of the set capital A equals set 1, 2, 3 and 4. Solution: capital A equals set 1, 2, 3, 4. Total number of elements in set A, that is n of A equals, there are 4 elements. Number of subsets equals 2 power n. That is number of elements in the set is n. 2 raised to 4, we get 16. There are 16 subsets in a set containing 4 elements. Okay, clear? Now we are discussing set of numbers. Set of numbers കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സെറ്റ് ഓഫ് എൻ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ. It is an infinite set containing elements 1, 2, 3, 4, etc. up to infinity. And W represents set of whole numbers. Set of whole numbers നാണ് W എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. W is equal to ആ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും, അതായത് 0, 1, 2, 3 ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ്. Z set of integers. Z is equal to integers സെറ്റിൽ എന്താ വരിക? എവിടുന്ന തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Set of integers. Next, Q represents set of rational numbers. Rational അല്ലാത്ത numbers എല്ലാം irrational numbers. Capital R represents set of real numbers. റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല. ക്യാപിറ്റൽ സി റെപ്രസെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനുള്ളത്? നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. Real numbers are represented in a number line. -infinity to infinity number line ലാണ് ഉണ്ടാവുക. നടുവിലായിട്ട് 0, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് 1, 2, 3 etc. and ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ -1, -2, -3 etc. നമുക്കറിയാം എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും whether it is rational or irrational എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഈ റിയൽ നമ്പർ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ടാണ്. Intervals as subsets of capital R. Intervals as subsets of capital R. R എന്നുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയാം. Now intervals as subset of real numbers, that is capital R. Intervals as subsets of real number, that is finite intervals നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
ആദ്യം ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ. എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ we represent by simple bracket AB. That means set of all x such that x lies in between a and b excluding a and b, that is from a to b. ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്പർ ലൈൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, a is less than b, a lies here and b here. Okay, a മുതൽ b വരെ the points from a to b, set of all points included between a and b. അപ്പോൾ നമ്മൾ a മുതൽ b വരെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം a to b, a മുതൽ b വരെ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും. സെറ്റിനകത്ത് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല. എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എ ആൻഡ് ബി, എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എ ആൻഡ് ബി. നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, എന്ത് പറയാം, ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 3 to 5. Open interval 3 to 5, that is equal to set of all x such that 3 less than x less than 5. Number line 3 to 5 represent ചെയ്യുമ്പോൾ 3 to 5, 3 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 5 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റി, then here minus infinity, this is real number line, minus infinity. 3 to 5 means 3യുടെ മുകളിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക, 5യുടെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. അത് രണ്ടും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യരുത്, ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ. ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ, closed interval means closed interval AB which is equal to, closed interval AB is set of all x such that x can take values from a to b including a and b. X lies in between a and b including a and b. Number line represent ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി, സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം a and ends in b. a മുതൽ b വരെ, എന്റെ ഉള്ള സർക്കിൾ, ബിന്റെ മുകളിലൊരു സർക്കിൾ ഇട്ടു. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, ഷെയ്ഡിങ് ഒന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡാർക്കൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മതിയാവും. ഓക്കെ, ഫ്രം എ ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡിങ് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് എ ആൻഡ് ബി. എയും ബിയും എന്താണ് ഇവിടെ? ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇതാണ് എന്ത് ഇൻ്റർവെലാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ? ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ 5 to 7. Closed interval 5 to 7 means set of all x such that x lies in between 5 and 7 including 5 and 7. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല? നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 5 6 7. ഈ സെറ്റ് അല്ല, ഇതിങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 5 6 7. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പറയണം, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് സെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ, ആൻഡ് 5 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 7, then we can write ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? just we can write like this 5 6 and 7 because x is an integer. Here x is an integer ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. റിയൽ നമ്പർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. x such that x element of r, that is real number, and 5 less than or equal to x less than or equal to 7 is equal to, that is the closed interval 5 7. I think നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് closed interval -3 to 5. Closed interval -3 to 5 we can write set of all x such that x is an element of real numbers and -3 less than or equal to x less than or equal to 5. ഈ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇനി set of all x such that x element of r and -1 less than x less than 1. ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ -1 to 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ then we use
ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസിങ് half open intervals. Half open intervals. This half open means here A excluded and B included. We can write set of all x such that A less than x, which is less than or equal to B, or A included and B excluded. In this we can write set of all x such that A less than or equal to x less than B. Sets, these are sets, that is interval A, B and closed A, open B are known as semi-open or semi-closed intervals. അങ്ങനെയും പറയാം, സെമി ഓപ്പൺ ഓർ സെമി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽസ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ R, which is equal to minus infinity to infinity. We write open interval minus infinity to infinity. അപ്പോൾ കുറേ intervals ഉണ്ട്. ഒരു നമ്പർ തൊട്ടിട്ട്, that is a to infinity. A to infinity, that means set of all x such that x is greater than a, or minus infinity to a, or closed interval a to infinity. ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക? closed interval, that is x such that x is greater than or equal to a. Minus infinity to a, that is set of all x such that x is less than a. Same way, minus infinity to a is included, that is equal to set of all x such that x less than or equal to a. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവൽസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ചിലത് ഓപ്പണും ചിലത് എന്താ ക്ലോസ്ഡുമാണ്. ഏതാ ഓപ്പൺ ഏതാ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് അറിയാലോ? ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽസ്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്താ? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽസ് ആണ്. രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പണും ക്ലോസും ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ബോത്ത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.